Hello and welcome to this week's edition of Peace and Prosperity. This year marks the 73rd anniversary of the outbreak of the Korean War and 70th anniversary of the signing of the Korean Armistice Agreement. So the government is holding various events to honor and appreciate Korean War veterans' sacrifices. As one of them, the Ministry of Patriots and Veterans Affairs is providing new uniforms to the veterans, drawing high praise and appreciation. Let's take a look at it. A gathering place for Korean War veterans is filled with lively noises for the first time in a while. An aged man takes off his dingy vest and puts on a new, well-ironed beige jacket with a smile on his face. This is the new uniform of the hero. It is the uniform the Ministry of Patriots and Veterans Affairs made to express respect and appreciation for Korean War veterans. 이 모자만 써서도 먼저 알아보는 양반들이 있어가지고 아이 수고했다고라고 인사하거든요. 그랬는데 이 옷까지 있어가지고 티나면 뭐 이제 좀 더 그렇겠죠. Starting last month, the uniform is given to 51,000 Korean War veterans for free. The ministry plans to complete the distribution by the end of this year. 좋아요. 다 맞아요. 마음에 들어요. 마음에 드셔? 옛날에 신사복 입으실 때하고 또 다르지. 그렇게 기분이. 저도 우리 아버지도 6.25 참전이시거든. 우리 아버지는 진짜 이런 거 제복 같은 거 한 번도 못 입고 돌아가셨어요. 그러다 보니까 우리 어르신들 내가 여기 올 때는 친아버지. 너무 감사한 거예요. Veterans have mainly worn vests made by the Korean War Veterans Association. Some people criticized the design of the vest, saying it looked like a work vest or a fishing vest. 화나죠. 화나지. 내가 누구를 위해서 나라를 지켰냐 말이야. 우리가 이렇게 제복을 입고 나갔을 때, 그래도, 나라를 지킨 사람이다 말이야. 이렇게 인정해 준 사람 없어요. 외국 것들은 안 그렇거든. 그 나는 안 입고 다녔어요. 하여간 회 한다고 뭐 할 때 참석할 때만 가지고 모자도 그냥 배낭에다 넣고 다녔고 그랬던 놈이에요. In the past, the veterans had to purchase full dress uniforms with their own money. In order to ease the burden on the veterans, the Ministry of Patriots and Veterans Affairs spent their budget on producing new uniforms. 16만 원, 20만 원 사 입었는데 이번에 나라에서 이걸 해줬잖아요. 어떤 분은 정복 입고 어떤 분은 조끼 입고 그럼 조끼 10,000원짜리인데도 못 사 입으시는 분도 있어요. 다들 같이 똑같이 입으니까 그냥 옛날에 군복 입듯이 그렇게 괜찮다, 좋다, 고맙습니다. 그렇게 생각하고 있습니다. On June 25th, some 250 veterans donned the uniform of the hero and attended a ceremony to mark the 73rd anniversary of the outbreak of the Korean War. In a social media post, President Yoon Suk-yeol called on the nation to remember the meaning of blood-stained uniforms of heroes who made sacrifices to build a free Republic of Korea. 그동안 우리가 6.25 참전 용사들이 푸대접을 받았다고 이렇게 이제 느껴왔는데 이번에 우리가 이제 정부에서 아니면 대통령께서 이렇게 정장을 해주신 데 대해서 감격스럽습니다. 눈물이 나오네. 그리고 우리가 나라를 지켰더니 자부심을 가질 수 있고 이제 어디 가서 떳떳이 다닐 수 있어 좋아. The new uniform was created through a talent donation program involving various experts, including fashion designer Kim Seok-won. 기존의 참전 용사분들이 하복으로 입으시는 그 아이템 자체가 작업하실 때 입으시는 그런 작업 조끼를 기반으로 해서 만들어진 것이기 때문에 그분들이 나라를 위해서 희생하신 그런 의미를 담기에는 좀
많이 부족하다는 생각이 들었어요. Borrowing the design of a safari jacket, the new uniform looks formal but fits comfortably at the same time. With a patch breast pocket for wearing medals and badges, gold buttons add an elegant and ceremonial touch. Public responses are highly positive too. The ministry is flooded with messages expressing appreciation. Soo-young, a member of the popular K-pop group Girls' Generation, drew attention by posting a photo of her grandfather holding the uniform of the hero on social media. 가족분들한테도 다 보여드리고 자랑했죠. 자랑했죠. 아 멋지다 그러지. 아 우리 남편도 이럴 때가 있다고. 그러니까 이제 전보다는 180도 전환되는 거예요 이게. 우리 스스로도 이제 아무거나 입고 나갈 때 하고 제복 입고 나갈 때 하고 그 시선이 달라지잖아요. 보는 시각이 달라지고. For Korean War veterans, the society-wide indifference, not financial hardships and loneliness, is most discouraging and disappointing. 포송이 울고 가던 산마루마다 호젓이 피는 꽃은 아기 진달래. 강사는 옛 모습 말이 없어도 아 너만은 알리라 기억하리라 조국 위에 몸바친 정든 그님을. The nation's current prosperity is built on sacrifices made by numerous people. 이렇게 좋은 세상을 오래오래 살아야 되는데 그동안에 참 멋지게 살다 가야 되는데 그것뿐이에요 이제. It is the responsibility of all of us to remember these aged Korean War veterans. 안녕하세요. 탈북민의 시선으로 북한 사회를 파헤쳐보는 시간입니다. 북한에서 온 남인입니다. 안녕하세요. 북한에서 온 전주옥입니다. 여름이잖아요. 미니 씨는 뭐 여름 여행 계획이 있나요? 네, 그렇죠. 여름에는 휴가를 가야죠. 네, 저는 이번 여름에도 어김없이 강원도 바다를 가서 해수욕을 즐길 예정입니다. 네, 그렇습니다. 7월쯤이면 대학생들이 다 방학을 맞아서 아르바이트를 하거나 여행을 계획합니다. 반면 북한에서는 청년 탄원으로 바쁜 시기를 보내고 있다고 하네요. 네, 청년 탄원이라는 단어가 조금 생소하실 텐데요. 탄원이란 누구나 가기 어려워하는 힘든 일터에 스스로 지원해서 간다고 하는 뜻으로 북한에서 쓰이기도 합니다. 네, 힘든 일을 왜 스스로 자처하는지 그 이유를 조선중앙TV 영상을 보고 확인하시겠습니다. 노동당 시대의 새로운 평양 번영기가 펼쳐지고 있는 오늘 수도 건설자의 영예를 떨쳐가는 청년들의 대우가 나날이 늘어나고 있습니다. 경야는 김정은 동지의 웅한 수도 건설 구상을 꺾이는 길에서 사회주의 애국 청년의 기상을 높이 떨쳐갈 결의도 높이 얼마 전 김일성 종합대학 졸업생들도 서포지구 세고리 건설장으로 탄원했습니다. 수도의 건설 전역으로 떠나는 탄원자들을 축하하는 모임이 있었습니다. 모임에서 토론자들은 주체 과학교육의 최고 전당에서 당의 사랑과 믿음을 그 누구보다도 많이 받아온 나날들을 긍지 높이 돌이켜보며 령남산의 아들 딸들답게 당과 조국이 부르는 길에서 청춘의 참된 행복을 찾을 줄 아는 애국 청년 진짜배기 최호등 졸업생이 될 굳은 결의들을 피력했습니다. 중요 대상 군서를 우리 청년들에게 통째로 맡겨주신 경애하는 아버지 김정은 원수님의 크나큰 믿음과 기대에 충성으로 보답을 일념을 우리 대학 안의 청년 대학생들이 야간 지원 돌격대 활동, 대학생 지원 돌격대 활동을 활발히 벌이고 있는 속에 오늘은 100여 명의 대학 졸업생들이 소포지구 세고리 건설장으로 탄원하였습니다. 저의 아버지, 어머니도 통일거리 건설에 참가하였던 오전날의 청년 건설자였습니다. 부모님들처럼 나의 수도를 위해, 나의 평양을 위해 청춘을 바치고 싶습니다. 건설 작업은 하나부터 10까지 모두 생소하겠지만 나도 저국을 위해서 청춘 시절을 바친다고 생각하면 궁지스럽고 신심이 생깁니다. 경애하는 아버지 김정은 스님께서 기다리시는 인민의 새거리를 완공한 다음 목에 떳떳이 들어서겠습니다.
모임이 끝난 다음 대학의 교직원들과 대학생들이 서포지구 새고리 건설장으로 탄원한 졸업생들을 뜨겁게 발해주었습니다. 김일성 종합대학교라고 하면은 북한에서 한다 하는 인재들일 텐데요. 이 영상을 보는 너희는 탄원을 하지 않냐라는 식으로 압박용 보여주기 식인 거죠. 탄원은 두 가지 종류가 있는데요. 영상에서 보셨던 것처럼 노동 현장으로 가는 노동 탄원이 있고요. 다른 한 가지는 이제 미제국주의자들의 핵도발 책동에 의하여 전선은 청년들을 부른다. 청년들이 군사 현장으로 탄원하는 경우가 있습니다. 탄원은 대학생 그리고 사회에서 일하고 있는 청년들 그리고 군사복무를 마친 제대군인들이 당이 부르는 곳으로 가겠다고 하면서 탄원서를 작성하고 청원하는 그런 식인 거죠. 우리 당의 기치를 높이 받들고 대산고등학교 7기 졸업생들은 모두 탄광으로 진출하였습니다. 네, 이렇게 또 탄원이 발표가 나게 되면 뭐 설사 나는 대학교나 다른 직장에 가고 싶었다가도 어쩔 수 없이 이렇게 탄광으로 가야 되는 그런 경우가 발생하게 되는 거잖아요. 그래서 북한 미디어에서 이렇게 반복적으로 청년들의 탄원을 내세우는 것은 그만큼 계획에 비해서 건설 노동 인력이 부족한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 탄원이라는 것은 상부에서 지시가 내려오기 때문에 사실 김정은까지도 다 알고 있는 사항인 거죠. 제가 북한에 있었을 때 제가 살던 동네 옆 동네에서 있었던 일인데요. 남한으로 치면 이제 구청장급에 해당하는 간부가 탄원을 보내겠다라고 이제 선언을 하는 바람에 대학 입학을 앞뒀던 청년들까지 이제 다 군대를 가게 됐었어요. 그래서 이제 엄마들이 어떻게 해서 보낸 대학교인데 이제 와서 군대냐 해가지고 울고불고 이제 난리가 났었던 그런 일도 있었거든요. 그래서 이런 식으로 위에 있는 간부가 그냥 제멋대로 결정을 하면 아래에 있는 학생들이나 청년들은 어쩔 수 없이 이제 따라가게 되는 그런 형식으로 많이 진행이 됩니다. 탄원을 가게 되면 가족까지도 같이 가는 경우도 있다고 하는데요. 한 영상에서 보면 부부가 함께 또 탄원장에 가더라고요. 서포지구 축산기지로 탄원하는 애국적 서행들이 높이 발휘되었습니다. 구석에는 만경대구역 청년동맹위원회의 청년동맹원들인 이철은, 신진양 동무들처럼 결혼한 지 얼마 안 되는 부부들도 있습니다. 당이 부르는 것이라면 한강으로, 농촌으로, 개발지로 달려나간 철마시대 청년들의 구정신을 이어받아 조국의 부름에 실천으로 하다바에 나선 이들의 서행을 지금 온 나라가 축하해주고 있습니다. 경리하는 청소년들의 발걸음에 전진의 법폭을 따라서는 길이 네, 이렇게 탄원 때문에 가정 불화가 생기기도 하겠죠. 정작 나는 가기 싫은데 또 남편이 가니까 안 갈 수도 없고 또 이제 어찌어찌해서 이렇게 따라갔는데 일하다 보니까 굉장히 또 집이 그리워지고 힘들고 하니까 다시 오고 싶다고 이렇게 가족에게 연락을 하는 그런 경우도 있다고 해요. 궁금한 게 신혼이지 않습니까? 만약 네. 북한에 계시다면 남편이 무조건 탄원을 해야 간부가 될 수 있어요. 어떻게 하실 겁니까? 이거 되게 어려운 질문인데요. 네. 엄청 많이 고민을 할 것 같아요. 네, 워낙 탄원을 가면 많이 힘들다 보니까 안 간다? 그래도 조금 네, 주말 부부로 일하게 되지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 네. 탄원은 사실상 거부하기가 힘듭니다. 김일성 종합대학을 비롯해서 대학생들은 간부가 되기 위한 엘리트 등록문에 들어가 있는데 탄원을 거부한다라고 하면 그 사람들의 생활 기록부에 빨간 줄이 남게 되거든요. 네, 그렇죠. 대학생들의 경우에는 보통 3년 내지 4년 정도 탄원을 다녀온다라고 하는데 보통의 경우에는 탄원을 가서 그것에 뿌리 내리고 평생 살게 되는 경우도 많죠. 네, 실제로 저희 이모님이 상당히 편찮으셔서 오빠가 군대를 못 가게 됐습니다. 그러니까 자동으로 탄원 대상이 된 거죠. 그래서 오빠는 뭐 간부가 될 것도 아닌데 못 가겠다라고 했지만 결과적으로 돌격대에 끌려가게 됐습니다. 네, 그래도 뭐 돌격대라도 가는 게 오히려 다행이 아닌가 싶어요. 정말 심한 경우에는 가족들까지 오지로 추방되는 경우도 있잖아요. 차라리 그냥 농촌에 가서 일을 해라라고 했을 때 가서 일을 하다가 적절한 시기를 봐서 뇌물 조금 이제 고이고 올라오는 게 더 낫지 않나 싶기도 하네요. 또 그렇게 다녀오면 대학생들은 자기소개서에 또 자기 스펙을 한 줄 첨가할 수도 있으니까요. 네, 탄원에 또 앞장을 서게 되면 탄원지에서 제일 먼저 간부가 될 수 있기도 하고 잘하면 입당도 가능하잖아요. 탄원은 보통 상부의 지시이기 때문에 간부의 자녀들도 빠지기는 쉽지가 않죠. 대신 남들보다 덜 힘든 곳으로 갈 수 있기도 하죠. 신체 검사를 받아서 몸이 허약하다라는 허위 진단서를 제출해서 명단에서 빠지기도 합니다.
네, 그렇게 빠져나가는 게 일부 간부 계층에게만 해당되는 문제다라는 것이 좀 문제인 거죠. 네, 일반 주민들은 그냥 위에서 하라는 대로 따를 수밖에 없는 게 현실인 것 같습니다. 네, 오늘은 북한의 청년 탄원에 대해서 알아봤는데요. 저는 고등학교를 졸업하면서 탈북을 했습니다. 그 시기에 저도 이러한 이슈에 대해서 고민을 많이 했고 그와 관련된 저의 미래를 고민하면서 이런 결정을 했었던 것 같습니다. 아직까지도 북한에서 본인의 미래에 대해서 고민을 하시는 청년들에게 보다 밝은 미래가 있기를 바랍니다. 날 생각해 아껴주는 그 마음은 고맙지만 수천 길막장이라 조라고 못 갈까요? 조라고 못 갈까요? 같이 가자요, 같이 가자요. 우리 서로 다정한 꽃대요. 청춘들을 부르는 새탄저리로. 북한 당국이 청년들의 탄원을 장려하기 위해서 만든 노래인데요. 그만큼 탄원을 싫어하는 청년들의 마음이 반증된 것이 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 청년 하면은 인생에서 가장 빛나는 시기잖아요. 이러한 청년들이 자신들이 하고 싶은 일을 마음껏 할 수 있는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 다음 주에 더 재미있는 이야기로 찾아오겠습니다. 감사합니다. North Korea insists that its young people volunteer for such hard labor, but actually it is more like forced mobilization, unfortunately for the young North Koreans. According to North Korea state media, more than 100,000 young people voluntarily participated in hard labor projects across the nation in the first half of the year alone. The communist country is continuing to stress self-reliance while keeping its borders closed. So it looks like young North Koreans will be forced to give up their dreams and future in the name of loyalty to the nation. 51 years ago, an unexpected event took place in Seoul and Pyongyang on July 4th, 1972, to the surprise of both South and North Korean people. South and North Korea announced an inter-Korean agreement for the first time since they were divided. Former Minister of Unification Kang In-da tells us about what happened behind the scenes until the two Koreas reached an agreement on the July 4th joint statement. 사반세기 동안 막혔던 남과 북 사이에 대화의 길이 트이기 시작했습니다. 우리나라의 자주적인 평화 통일을 추구하는 7개 항의 공동성명이 7월 4일 서울과 평양에서 동시에 발표됐습니다. 1972년 7.4 공동성명을 발표할 때 저는 중앙정보부의 북한정보국장 겸 남북대화사무국장이었습니다. 한 20년 지난 후에 김대중 정부의 그 통일부 장관으로 입각을 했었던 강인덕입니다. 1970년에 그 8.15 해방 25주년을 기념해서 박정희 대통령께서는 평화적인 통일구상을 발표했습니다. 그것이 8.15 선언입니다. 그런 상황에서 어떻게 하면 남북관계를 개선할 수 있을까 하는 생각을 해서 비공개 접촉을 시작해서 그 결과 남북 간에 중요한 인사가 서로 교환 방문하기로 결정을 했죠. 그래서 이월학 부장은 평양에 가서 북쪽의 제2인자라고 할 수 있는 김일성의 동생 김영주 조직부장을 만나게 되죠. 그래서 밤에 김일성이를 다시 만나고 돌아오고 또 박성철이는 서울에 와서 박정희 대통령을 직접 뵙고 최고 그 국가 책임자들의 통일에 관한 의견을 서로 듣고 돌아가게 되죠. 그런 결과가 있어서 7.4 공동성명을 발표하는 그런 단계로 발전하게 됩니다. 이후락 중앙정보부장과 북한의 당 조직지도부장 김영주가 같이 서명한 이 공동성명은 우리나라의 자주적인 평화통일 원칙과 남북조절위원회 구성, 군사적인 충돌의 방지, 그리고 서울 평양 간 직통전화의 설치 운영 등 7개 항에 합의했다고 밝혔습니다.
이후락 중앙정보부장은 이와 같은 성명은 평화적 통일의 길을 오래전부터 모색해온 박정희 대통령의 뜻에 따라서 북한 측과 협의한 끝에 이루어진 것이며 박정희 대통령의 자신과 역량을 바탕으로 한 지도자로서의 탁월한 영단으로 남북 대화의 길이 트이게 된 것이라고 말했습니다. 박성철이 서울에 왔을 때 우리 대통령께 당장 무슨 얘기를 한 거 아니 정상회담을 하자 그랬어요. 그러니까 대통령께서 지금 당장 아무것도 한 것이 없는데 이산가족 문제를 위한 적십자회담도 하나도 진전이 안 됐는데 뭘 갑자기 정상회담이냐. 남북 간의 긴장을 완화시키기 위해서는 벽돌을 쌓아 올라가듯이 가야 된다. 즉 풀 수 있는 문제가 있다. 그게 적십자회담 아니냐. 이산가족 문제 아니냐. 이런 문제부터 먼저 풀고 그 다음에 어려운 문제로 점차적으로 가면 되지. 평양까지 2시간도 안 걸린다. 아이들 데리고 평양 가서 냉동 놓고 돌아올 수가 있다. 그만큼 가깝다. 그런데 그런 거나 하기 위해서 정상회담 할 거냐? 아무 소용없다. 이로써 남북한은 분단 27년간의 대화 없는 대결의 시대에서 대화 있는 대결의 시대로 접어들게 되었습니다. 한편 질서성명 이후 열린 남북적십자 예비회담에서는 본회담 수석대표를 쌍방 남북적십자사의 책임자 또는 부책임자로 하고 각각 7명으로 대표단을 구성하기로 합의했습니다. 이날 북한 기자들이 처음으로 자유의 집 앞들까지 와서 우리 측 기자들과 어울려 회담장 안팎 분위기는 지금까지 그 어느 때보다도 부드러워 보였습니다. 질서남북공동선언이 발표가 된 다음에 1972년 11월 달에 남북조절위원회를 구성하기로 됐어요. 전날 회담을 끝나니까 점심을 이제 먹게 되는데 김일성이가 우리 초청하면 되는 겁니다. 그래서 그 김일성 직무실로 갔어요. 내가 4, 5만 명 남쪽으로 보내겠습니다. 남쪽에서도 4, 5만 명 북으로 보내십시오. 아주 적극적이고 이런 제안을 하더라고. 우리가 뭐 좋습니다. 그렇게 하십시다. 그랬어요. 그러니까 딱 말을 바꾸는 거예요. 그런데 남조선에는 방공법, 국가보안법, 방공교육, 방공매스컴 이런 걸 하고 있으니 어떻게 자유롭게 왔다 갔다 하겠습니까? 그것도 없애버리십시오. 이거 되기 전에는 남북 간에 이산가족은 만나는 건 못한다. 6시부터 시작해서 뭐 12시 넘어까지 도의하고 합의를 보려고 그랬는데도 절대 양보를 안 하더라고. 통일 문제에 관하여 남북 공덕위원회 그리고 조절위원회 공덕위원장 회의에서는 서로 힘을 합쳐 일할 것을 합의했다. 딱 한 번. 그거 합의 보고 그리고 끝나고 돌아가는 거죠. 남북 대화의 길이 트인 지금 우리는 성급한 감상보다는 모든 면에서 내실을 기하고 국력 배양에 더욱 힘써 국민의 단결된 힘으로 이 대화를 뒷받침해야 하겠습니다. 그 후에 아마 지금까지 남북 간의 대화가 아마 한 600번 이상 열렸죠. 딱 하나의 정치적 목적 가지고 딱 이 남북 대화를 보는 거죠. 우리 같이 뭐 자유롭고 뭐 이게 없으니까. 그래서 남북 대화라는 것은 근본적으로 이러한 상태에서는 결실을 맺을 수가 저는 없는 거죠. 그러니까 질서공동성명을 이제 생각해 보면은 좀 더 우리가 세련되게 해야 되겠다. 우리의 그 통일론, 우리가 원하는 통일 원칙을 넣어야 된다. 그것은 거기 반드시 들어야 될 게 자유민주가 들어야 된다. The former unification minister, now in his 90s, is still studying North Korea and inter-Korean ties. Inter-Korean relations have remained icy over the past few years. Now it appears to be necessary to remember the principles of a peaceful agreement embodied in the July 4th joint statement. This is all we have for today. We'll be back next week with a totally new look, so stay with us. Thanks for watching.